میں مبارکبادی آپ کی وساطت سے پہلے ان صاحبان کو دینا چاہتا ہوں جو آج شالٹینگ کانسٹیچوئنسی سے جنہوں نے ہمارے ساتھ آج جوائن کیا. ان کی جوائننگ سے جیسے مظفر الدین راتر صاحب، عامر احمد میر صاحب، سمیر احمد صاحب، غلام احمد یتو صاحب، مظفر احمد صاحب، شاہد خان صاحب، عاقب صاحب، حبیب اللہ صاحب، عبداللہ ڈار صاحب، حسینہ جی اور آمینہ جی اور ان کے سبھی ساتھی جو ہیں، ان کی جوائننگ سے آج ہماری جو یہ کانسٹیچوئنسی ہے، شالٹینگ کی کانسٹیچوئنسی ہے، اس میں کافی مضبوطی آئے گی اور اللہ کے فضل سے ہمیں یقین ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت ٹھیک طرح سے کریں گے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جو آپ نے کہا کہ بلیم گیم ہو رہی ہے، مختلف سیاسی جماعتیں جو برسر اقتدار جماعت ہے نیشنل کانفرنس اور جو جماعتیں باقی کچھ اسمبلی میں، ہم تو اسمبلی تک پہنچ نہیں پائے، لوگوں نے ہمیں وہ اعتماد نہیں دیا. میں وہی بات دہراؤں گا جو میں ہمیشہ دہراتا آیا ہوں، لوگوں کو دھوکے سے، جس وقت ووٹ کا ٹائم تھا اس وقت جذباتی بنا کے ان کو کہا گیا ہے کہ صاحب اگر اپنی پارٹی اور الطاف بخاری کے ساتھیوں اور ان کے حق میں ووٹ دے دو گے تو پتہ نہیں کون سا دلی کون سا نیا قلعہ یہاں فتح کرے گی. جبکہ میرا ماننا ہے یہاں بیچنے کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا ان روایتی سیاسی جماعتوں نے. انہوں نے سب کچھ بیچا تھا. 1947 سے لے کر 2019 تک انہوں نے کشمیریوں کی عزت کو ہی نہیں بلکہ ہر ایک چیز کو بیچا، ہمارے حقوق کو، ہماری پہچان کو، ہمارے نوجوانوں کی نوکریوں کو، ہماری ڈیولپمنٹ کو، ہر ایک چیز کو انہوں نے بیچا. اور بدلے میں جیسے آپ ابھی سن رہے تھے، عامر صاحب کہہ رہے تھے، کچھ نہیں لوگوں کو ملا. مجھے یقین ہے کہ یہ جماعت اور یہ پلیٹ فارم چونکہ کسی خاندان کا پلیٹ فارم نہیں ہے، جموں کشمیر کی ایک بدقسمتی رہی، جو بھی ریجنل پلیٹ فارمز یہاں بنے وہ خاندانوں کی نظر ہو گئے، ورنہ یہاں پر بھی پلیٹ فارم بنے تھے، پولیٹیکل پلیٹ فارم بڑے اچھے بنے تھے، لیکن ان پہ خاندانی راج کو مسلط کیا گیا. اور اللہ کے فضل سے اپنی پارٹی جب وجود میں آئی، ہم نے اس دن پہلے دن یہ کہا تھا یہ کسی خاندان کی نہیں ہے. اور آج 6 سال ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے باپ سیاست میں نہیں تھے، میرے بچے سیاست میں نہیں ہیں، اور کل کو جیسے آج عامر صاحب آئے، معراج الدین صاحب آئے، کوئی بھی اس پارٹی کا صدر ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ میں لوگوں کو آپ کی وساطت سے یقین دلانا چاہتا ہوں، بس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اب آپ کو سمجھ آیا ہے کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ان کی سیاست تھی. جو 2024 میں جس نام پہ انہوں نے ووٹ لیا وہ دھوکہ تھا. یہ دلی کو گالی اس وقت نکالتے ہیں جب ووٹ کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد دلی کے ساتھ ایسے چمٹ جاتے ہیں جیسے ایک روح اور جسم چمٹ جاتا ہے. اللہ کے فضل سے ہم ہاتھ ملائیں گے، ہم روح نہیں ملائیں گے دلی کے ساتھ، ہم ہاتھ ملائیں گے اپنے لوگوں کے بلائی کے لیے. ہم کسی کے ایجنٹ بن کے یہاں کام نہیں کریں گے، ہم لوگوں کے ایجنٹ ہیں، اور لوگوں کے ہی دلی میں بھی جا کے لوگوں کی نمائندگی کریں گے. ہم دلی کی نمائندگی کشمیر میں نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کشمیریوں اور جموں کشمیر کی نمائندگی دلی کے ساتھ کریں گے. دیکھیے الیکشن ہے، جائز یا ناجائز طریقے میں نہیں کہوں گا، وہ بڑے سارے یہ ہوئے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ صاحب الیکشن ریگ کیا گیا ہے، جس جماعت نے ہارا ہے، جس جماعت نے جیتا ہے وہ کہتے ہیں یہ لوگوں کی آواز تھی. اور الٹیمیٹلی جمہوریت میں لوگوں کی آواز ہی میٹر کرتی ہے. جنہوں نے جیتا ہے ہم ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور جنہوں نے ہارا ہے ان کو کہتے ہیں ہمت نہ ہاریے، آگے لوگوں کی خدمت کریے. 5 سال بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا ہے، لوگ اکھاڑ کے پھینک دیں گے اگر یہ جو لوگ نئے آئے ہیں حکومت میں، اگر انہوں نے لوگوں کی خدمت نہیں کی. ہاں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا، جس طرح سے ملک میں الیکشن اب مذہب کے نام پہ لڑے جا رہے ہیں، یہ جموں کشمیر کے لیے بڑی پریشانی کا سما ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں جموں کشمیر میں کبھی مذہبی بنیادوں پہ ووٹ نہیں دیتے تھے. بدقسمتی سے 2024 میں ہم نے بھی دیکھا کہ یہاں مذہبی بنیادوں پہ ایک خطے نے
हिंदू एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे हिंदू के वोट लिए और दूसरी खिते ने मुसलमानों के एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे मुसलमानों के नाम वोट लिए, जो कि जमहूरियत में अच्छी चीज नहीं है। एसआईआर को भी एक इशू बनाया गया है, जिस तरह से ममता बनर्जी इल्जाम लगा रही है एसआईआर को तैयार किया गया उनके खिलाफ, या उसी वजह से उनको हराया गया। देखिए, मुझे लगता है जितनी भी एक्सरसाइजें यहाँ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन लग रहा है कि ये मुसलमानों को डिसफ्रेंचाइज करने की कोशिश है। अगर ऐसा है तो ये गलत है, अगर ऐसा है ये गलत है। हमें होशियार रहना चाहिए, क्यों जम्मू कश्मीर में अब सेंसस होने जा रहा है, हमारे रिवीजन ऑफ रोल्स हो रहे हैं, इलेक्टोरल रोल्स हैं। हम सबको होशियार रहना चाहिए ताकि यहाँ ऐसी कोई कोशिश ना की जाए। एक साइड से नशा मुक्त अभियान चल रहा है, दूसरी साइड से शराब की दुकानें खुल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए साहब, दो चीजें हैं, हम शराब के खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं ये बैन होना चाहिए। अगर गुजरात में बैन हो सकता है, बिहार में बैन हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं बैन हो? ये जो सरकार है हमारी यहाँ चुनी हुई सरकार, उनको ये फौरन बैन करना चाहिए। और नशा मुक्त अभियान का जहाँ तक है, हम भरपूर साथ उसका दे रहे हैं। मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा, ये हम किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, या हम अपनी प्रोजिनी को बचाने के लिए, हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए। क्यों ये बिद्दत है, ये खानदानों को वीरान कर रही है। तो सर, कल एक साल होने को आया है ऑपरेशन शुरू हुआ, ये एक साल आप कैसे देखते हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि 22 अप्रैल 2025 को जो ये सानिया हुआ, जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए, हमने उस वक्त भी मजम्मत की, आज भी मजम्मत करता हूँ। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद हैं, जैसे आपका बाईसरन बंद है, जहाँ आपका यूसमर्ग बंद है, आपका रफियाबाद में विजी टॉप बंद है, या बाकी दौद पथरी के बहुत सारे इलाके बंद है। तो मेरी सरकार से ये है कि अगर एक साल बाद भी आपको लगता है कि आपने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की इन जगहों पे, तो कब करोगे फिर? तो ये तो कहीं ना कहीं कमजोरी है, और कोई भी खून नाहक जो बहाएगा, हम उसके खिलाफ है। ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है। बाकी हम हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं और जो कश्मीर आना चाहते हैं, उनको कहते हैं आइए। अल्लाह के फजल से यहाँ के हालात बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्क में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ के हालात यहाँ से भी अबतर हैं, लेकिन आप आइए, जहाँ हमारी रिवायत रही, हम मेहमान नवाज लोग हैं, इंशाल्लाह यहाँ कोई खतरा नहीं है। अल्ताफ साहब, एक तरफ से यहाँ पे हुकूमत कह रही है कि राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें जो वोट का सपोर्ट दिया गया, एक दूसरे के ऊपर तानाशाही के साथ साथ जो अपोजिशन में वो कहती है कि ये जमात इस्लामी से बदला लेते हैं, जो इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था पार्टी दिमाग में था, उसको लेकर जमात इस्लामी के ऊपर हमला कर रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो इन्होंने वादे किए थे गवर्नमेंट पे आने के बाद कि हम ये काम करेंगे, वो नहीं हो रहे, उसको डाइवर्ट करने के लिए जो है एक दूसरे को तानाशाही। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हम ये एक सही बात है कि यहाँ प्रेजेंट किया जाता है एक जमात को विलन बना के। कभी एक जमात उनके साथ चिमट के रहती है, कभी दूसरी जमात। दोनों जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये तो उनके साथ ही रहे हैं, ये तो उनके साथ हुकूमत में शरीक रहे हैं। तो इनको शर्म क्यों आई? ये खुल के भी कह सकते थे कि क्योंकि 29 सीटें या 28 सीटें बीजेपी के पास जम्मू में है, उनका भी एक नुमाइंदा, तो ओपनली भी पीडीपी उनको वोट दे सकती थी। कोई शर्म की बात तो है नहीं। पीडीपी ने 2015 में भी तो बीजेपी वालों के हक में वोट दिया। पीडीपी ने तो 2019 में जब 370 और 35 ये उठा, उस वक्त कमीज फाड़ने से थोड़ा ही 370 और 35 ये रुकता था। वो तो ड्रामाबाजी थी। वोट नहीं दे के भी वही आप मदद कर रहे हो बीजेपी सरकार की, जो वोट दे के मदद करते हो। यहाँ आधे लोग ड्रामा करते हैं, हमने वोट नहीं दिया, वो भी इनडायरेक्टली मदद है, और आधे लोग वोट दे के। मुझे बताओ ना, इसमें शर्म क्यों कर रहे हैं ये? जब
कभी मामा जी किसी को बनाते हैं बीजेपी के लीडर को, कभी शुक्रिया 5,000 करोड़ का करते हैं। तो सीधा ये भी कह सकते थे हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए वोट वहां दिया। ये तो जोर शकावर अपने आप को भी यूं ही बना रहे हैं। इसमें तो सियासत है। सियासत में क्या है, वोट देना, कोई इनका मजहब तो नहीं चेंज हो जाता है, लेकिन झूठ बोलने से लोगों को धोखा ये देते हैं। इन्होंने इसको कोई गैर इस्लामी चीज बनाई हुई है। ये तो वोट की बात है, यहाँ तो कोई मजहबों की जंग तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी कौन सी इस्लामी सल्तनत है और वो दूसरी जमात इस्लामी सल्तनत नहीं है। यहाँ तो सबने पिटाई करनी है जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो करते रहेंगे। जहां पर 370 उठाने की बात है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब मिलके हमारे खिलाफ ही थे। सबने कहा इनके हुकूक छीन लो। अब मुझे बताओ मैं किसको कहूँ हमारे हमदर्द है? हमारा तो कोई हमदर्द नहीं है। हमें ये देखना है कि हम कैसे अपने लोगों के हमदर्द बने।